फोर्सिस जिन्हां दी ड्यूटी है कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में सील करके रखन, किवें वो ड्रग्स एंटर कर रही ने उन्होंने पैरामिलिटरी फोर्सिस में क्रॉस करके, वो सारिया तो यही गल लगती है कि किते ना किते एक वड्डा षडयंत्र रचिया गया है कि जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा यूथ है उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल खत्म किया जा सके। हाँ जी बिल्कुल जी। जिहड़ा पिछले समय दे विच शशिकांत होरां ने जिहड़ा क्वेश्चन रेज किया ते जिहड़ी रेवलेशंस कीतियां ते जिहड़ी उन्होंने मूवमेंट चलाई, उस मूवमेंट विच असीं भी उन्हां दा पूरा साथ दे रहे हैं वकीलां दी जथेबंदी होण दे नाते। ते जिहड़ियां उन्हां दी इंटैलीजेंस इनपुट्स ने या जिहड़ियां वो एज अ इंटैलीजेंस डायरैक्टर उन्हां कोल इनपुट्स आईयां ने या जिहड़ियां वो ADGP प्रिजन्स होने के नाते उन्होंने कोल सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस तो साफ जाहिर है कि किधरे ना किधरे एक बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि पंजाब में तबाह कर दिता जाए। जी बिल्कुल जी। तो वीर जी ये भी दसो, हुण असीं बाकी सिख मुद्दे वाल भी आने, जिद्दां दिल्ली दी एक फैस्ट ट्रैक कोर्ट ने दिसंबर 2012 के बलात्कार ते फिर मौत के एक केस विच 4 दोषियों ने मौत की सज़ा दी है। तुसीं सिद्धांतक तौर पर मौत की सज़ा खत्म करवाने लई लॉबिंग कर रहे हो कि इस फैसले नाल तुहाडे यत्नां नूं कोई धक्का लगा है? देखो ये जिहड़े इस तरह फैसले हुंदे ने नी जर्क रिएक्शन हैगे ने जी। फांसी की सज़ा दे के कभी भी जुर्म घट नहीं होया, आंकड़े दसते हैं जी। ते जिहड़ा दिल्ली दे विच इंसीडेंट होया वो बड़ा ही जिहड़ा दर्दनाक सीगा जी। ते बड़ी लोड़ सीगी कि इहो जिहे इंसीडेंट तो बाद कानून विच बदलाव आंदा ते इहो जिहे जिहड़े मुजरम ने इहो जिहे माड़े हरकतां जिहड़े करदे ने उन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिले जी। ते नाले जिहड़ी साडी तफ्तीशी एजेंसी हैगी है पुलिस उन्होंने वैल इक्विप किया जाए। सो उस वक्त तो मैं समझागा कि जिहड़ा दिल्ली रेप केस है एक मील पत्थर है हाँ जी। ते उन्हें सारी जिहड़ी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने एक तरह का झंझोड़िया है जी। ते जिथे जिथे कोई कमी पेशियां ने उन्होंने भी पूरिया करन दा तरीके लभे जा रहे ने, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जा रही ने, किस तरीके नाल एक औरत जदों इहो जिहे इंसीडेंट नाल पीड़ित होवे हाँ जी वो जाके पुलिस स्टेशन च अपनी रिपोर्ट लिखावे तो एक औरत पुलिस अफसर ही उसकी रिपोर्ट लिखेगी तो अपने नाल जिहड़ी विक्टिम है किसी होर नूं भी लैके जा सकती है। तो जे समा जिहड़ा हैगा वो आफ्टर सनसैट है तो वो ईवन पुलिस नूं अपने घर बुला सकती है। सो बड़ियां अमेंडमेंट्स कीतियां गईयां ने कानून दे विच, पर सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम है कि जिहड़ा इंडिया का जिहड़ा माइंड सैट है क्योंकि औरत नूं जब तक असीं सत्कार नहीं देना शुरू कर दे तब तक इंसीडेंट जिहड़े ने घटणगे नहीं जी बिल्कुल। ते जिहड़ा रेप हैगा यह सिर्फ एक इंसीडेंट इन आइसोलेशन नहीं लिया जाना चाहिए जी। जदों जदों एक लार्ज पॉपूलेशन जिहड़ी हैगी है वो अपना एक चाहता है कि मेरे घर मुंडा होवे ते कुड़ी ना होवे ते सैक्स डिटरमिनेशन टेस्ट के राही भ्रूण हत्या भी की जा रही है ते कुड़ियां नूं मारिया जा रहा है। तो सारी गल्लां जिहड़ियां ने आपस विच लिंक्ड हैगियां ने जी बिल्कुल जी। ते मैं भी समझदा कि जिहड़ियां औरतां हैगियां ने औरतां नूं भी बड़ा वड्डा एक रोल अदा करना पेगा, स्पैशली मावां नूं, क्योंकि जिहड़ियां मावां सोशल प्रेशर थले आके ते हमेशा यही सोचदियां ने कि साडे मुंडा जम्मे हाँ जी। ते जे कुड़ियां हो भी जान ते कुड़ियां नूं ना उन्हें पढ़ाया जाता है ते ना ही उन्होंने अच्छी डाइट दी जाती है कह के भी इन्हें किहड़ा काम करना है ते इन्हें किहड़ा अगे घर चलाना है जी। तो जिहड़ी डिस्क्रिमिनेशन हैगी है वो शुरू तो ही बिल्कुल एक बच्ची के जम्मन तो ही शुरू हो जाती है हाँ जी। ते जिहड़े मुंडे हैगे ने अगर कोई गलत काम भी करन ते माँ प्यो जिहड़े ने उस चीज़ नूं कहणगे कोई गल नहीं
ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਫੀਮੇਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੇਪ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੇਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਰਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਰੇਪ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਰੇਪ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਵਰਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮੌਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋ ਸਟੇਟ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਜੱਜਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਜੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨਾਰੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਚਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ,
हिंदू राष्ट्र का नारा लगाना दा मतलब है कि जिहड़ा स्टेट का रिलीजन जिहड़ा हिंदुइज्म होएगा जी, हिंदुइज्म होएगा नहीं तो हिंदुइज्म नूं प्रायोरिटी दी जाएगी जी। ते जे इन्हां दी जिहड़ी हैगी है इको एक अप्रोच है रही है कि असीं राम मंदिर नूं सारांगे। हाँ जी। कभी मुल्क नूं सारन की गल तो इन्होंने की नहीं भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। हाँ जी बिल्कुल वीर जी साडा वक्त हम ब्रेक वाल जा रहा है। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं साडी सिख संगतां दे अज रूबरू होए आ। वक्त ना तुहानूं असीं फिर तो सिख संगतां दे रूबरू करवाते रहांगे, पर तद तक लिए मैं तुहाडे कोल इजाजत लैनी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह जी। व्यूअर्स वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कीप वाचिंग न्यूज़ TV 84 द नाउ। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।